नमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शाश्वतोपा ज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे हूँ एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान दर्शनमय खरे कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं अरे जे जाणतो अरंत ने गुणद्रव्य ने पर्यायपणे ते जीव जाने आत्म ने तसुमो पामे लाय खरे नहीं अप्रमत के प्रमत नहीं जे ज्ञायक भाव छे ए रीत शुद्ध कथाए ने जे ज्ञात ते तो तेज छे जेम नेत्र तेमज ज्ञान नहीं कारक नहीं वेद करे जाने ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथिता समय प्रावृत हो तू स्थाप निज ने मोक्ष पंथे ध्यानुभव तेहने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमो शिदेव्य नमो शिदेव्य नमो शिदेव्य। कुंदकुंदाचार्य देव द्वारा रचित બધા ભાઈઓ બહેનોને નમ્ર વિનંતી કે પોતાના મોબાઈલ સાયલેન્ટ મોડ પર મૂકી દે। कुंदकुंद आचार्य भगवान द्वारा रचित समय सारजी परमागमनी 15મી गाथा पर अपनी चर्चा चाले छे। 15મી गाथा आचार्य भगवाने लखी छे ते 14, 15 અને 16 ई त्रणेय गाथा एमां दर्शन ज्ञान अने चारित्र एवी रीते पृथक पृथक गाथाओं लखवामां आवेली छे पण खरेखर एनी स्थिति जो जोवामां आवे तो दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तो एक समय में जीव ने प्रगट थाय छे पण ज्यारे श्रद्धान उदित थाय छे सम्यकपणे त्यारे ज खरेखर सम्यक ज्ञाननो जन्म थाय छे। एटले श्रद्धानी गाथा पेली 14મી मूकेली छे अने ए समये सम्यक ज्ञाननो जन्म थतो होवाथी ए 15મી गाथामां चर्चा आवी छे अने ए ज समये चारित्रनी स्वरूप आचरण रूपे लीनता थती होवाथी एनुं वर्णन 16મી गाथामां आव्युं छे। श्रद्धापूर्वक ज्ञान ज्ञानपूर्वक श्रद्धा ज्ञानपूर्वक चारित्रनी स्थिति एक समय में सम्यक दर्शननी प्राप्ति थता प्रगट थाय छे। एटले अहींया दर्शन ज्ञान चारित्र एवी रीते श्रद्धा ज्ञान अने चारित्रना वर्णनथी 14, 15 अने 16મી गाथानी रचना करवामां आवेली छे। 14મી गाथानो जे विषय श्रद्धानो विषय जे श्रद्धेय छे एक ज्ञायक भाव एवी ज रीते 15મી गाथानो विषय ज्ञाननो जे विषय छे ए पण एक ज्ञायक भाव छे अने चारित्रनी लीनता जेमां थाय छे ए पण एक ज्ञायक भाव छे। अनंत पर्यायोनो विषय अनंत पर्यायोथी पृथक एवो अनंत गुणात्मक अभेद त्रिकाળી द्रव्य है। जे त्रिकाળી द्रव्य अनंत गुणों थी सभर है एनी अनंत गुणोनी एक एक गुणनी एक एक कारणसूत पर्याय थी एनो त्रिकाળી द्रव्य दृष्टिनो विषय पूर्णता ने संपूर्णता ने प्राप्त थयेलो छे एवो एक निर्विकल्प वस्तु त्रिकाળી द्रव्य एना अनंत गुणों एनी अनंत कारणसूत पर्यायो एनाथी एनी संपूर्णता
કહેવામાં આવે છે દ્રવ્ય ગુણ અને શુદ્ધ કારણ પર્યાયોથી એની સંપૂર્ણતા રહેલી છે. એવું જે આ પરિપૂર્ણ દ્રવ્ય છે એને ખરેખર દ્રષ્ટિનો વિષય કહેવામાં આવે છે. એ દ્રષ્ટિના વિષયમાં કોઈ ત્રિકાળી દ્રવ્ય, એના અનંત ગુણ અને એની અનંત કારણ શુદ્ધ પર્યાયના કોઈ ભેદ નથી. એ ત્રણેય થઈને આખું એક અખંડ અભેદ શાશ્વત દ્રવ્ય છે. એનું એક રૂપ છે. ત્રણેયનું એનું એક રૂપ છે. એ ખરેખર ચૈતન્ય પરમાત્મા, શુદ્ધ પરમાત્મા છે. એવો જે જ્ઞાયક ભાવ, એવો જે અબદ્ધ સ્પષ્ટ ભાવ, એવો જે અનન્ય ભાવ, એવો જે નિયત ભાવ, એવો જે અવિશેષ ભાવ અને એવો જે અસંયુક્ત ભાવ, એ જે પોતાનું સતપણું છે, એ અનંત ગુણોનું સત્વ એમાં અંદર વિદ્યમાન છે, એવો જે એક ભરપૂર ભરચક જ્ઞાયક ભાવ છે. પરિણમન પર્યાયમાં થયા કરે છે પ્રતિ સમયે. એ પરિણમન વિકારી હો કે અવિકારી હો, અશુદ્ધતા રૂપ હો કે શુદ્ધતા રૂપ હો, મોહ રાગ દ્વેષ રૂપ હો કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ રૂપ હો, એ પરિણમનની વ્યવસ્થા એ પર્યાય રૂપે પ્રત્યેક સમયે રહેલી છે. એ સમયે ત્રિકાળી દ્રવ્ય એવું ને એવું, એવું ને એવું, એવું ને એવું વિદ્યમાન રહેલું છે. એવો જે આ પાંચ ભાવો સ્વરૂપ આત્મા છે, એ આત્મા તો કહેવામાં આવ્યો વિકલ્પાત્મક દશાથી જીવોને ખ્યાલમાં પણ આવ્યો કે આત્મા આવો છે જે સંપૂર્ણ છે, પોતાથી પરિપૂર્ણ છે, એકરૂપ છે, અખંડ છે. એવું એના વિકલ્પાત્મક દશામાં તો એને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રતાપે, આચાર્યોના ભાવો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ ખોયલા, તો એ તો એને એવું ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત આ કાળમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું મળ્યું છે કે એનાથી એને એટલી તો વિકલ્પાત્મક ભૂમિકામાં એવું શ્રદ્ધાન તો ચાલુ પણ થઈ ગયું છે કે મારું એક જે શુદ્ધ ત્રિકાળ દ્રવ્ય છે એ પરિપૂર્ણ છે, સંપૂર્ણ છે, શુદ્ધતાથી ભરેલું છે. હવે એ ત્રિકાળી દ્રવ્ય તો અનાદિ અનંત એવું ને એવું જ છે. એમાં તો કાંઈ ફેરફાર થવાનો નથી, કદી થયો નથી, થતો નથી, થવાનો નથી. જે ફેરફાર થયા કરે છે એ પરિણમનમાં ફેરફાર થયા કરે છે. તો એ પરિણમનમાં શુદ્ધતાની દશા પ્રગટ કેવી રીતે થાય અને અશુદ્ધતાનો વ્યય કેવી રીતે થઈ જાય, એ આ ગાથાનો મૂળ વિષય છે. આપણે 2 દિવસથી જે ચર્ચા ત્રિકાળી દ્રવ્યની ચાલે છે, એ તો એક પોતાનો શુદ્ધ વસ્તુ સ્વભાવ છે એની સિદ્ધિ છે. પણ એ સિદ્ધિ કર્યા પછી એ શુદ્ધ આત્મા એની દ્રષ્ટિમાં કેવી રીતે આવે, એ દ્રષ્ટિમાં આવે એની વિધિ શું, એનો પ્રયોગ કેવી રીતે ચાલે, પ્રયોગ પહેલાં એનો નિર્ણય કેવી રીતે થાય, નિર્ણય પહેલાં એનો વિચાર કેવી રીતે ચાલે, એ વિચાર પહેલાં એની ભૂમિકા કેવી રીતે સિદ્ધ થાય, એ બધી જે વાત છે જે એના પરિણમનમાં ચાલી રહી છે, એની જે વ્યવસ્થા છે, એની જો યથાર્થ સમજણ જીવને થાય તો એ સમજણવાળું જે જ્ઞાન છે, એ સમજણવાળું જ્ઞાન આગળ વધતા વધતા જ્ઞાયક સુધી પહોંચે છે. અને એ જ્ઞાયક સુધી પહોંચે, એ દરવાજા સુધી પહોંચી જાય છે, ત્યારે એ વિષય શ્રદ્ધાને મળે છે. અને એ વિષય જ્યારે શ્રદ્ધાને મળે છે ત્યારે એ શ્રદ્ધા એમાં મોરછાપ મારે છે. એવી એક કોઈ અલૌકિક વિધિ આ ગાથામાં વર્ણનમાં આવેલી છે. આચાર્ય ભગવાન જ્યારે કોઈ પણ શાસ્ત્રની ગાથાઓની રચના કરતા હોય છે ત્યારે એ બુદ્ધિપૂર્વકના વિકલ્પ દ્વારા રચના નથી થતી હોતી. આચાર્ય ભગવાનને એવો કોઈ વિકલ્પ નથી હોતો કે હું શાસ્ત્રની રચના કરું
અને એ શાસ્ત્રની રચના કરું તો જીવોની કલ્યાણ થાય એવી કોઈ કરુણાપૂર્વક શાસ્ત્રોની રચના નથી થતી હોતી. આચાર્ય ભગવાન પોતાના પ્રચુર સ્વસંવેદનમાં એવા લીન હોય છે, એવી એની અંદરની રમઝટ અતિન્દ્રિય આનંદની સ્વરૂપ લક્ષે ચાલતી હોય છે. એમાં અતિન્દ્રિય આનંદનું પર્વતમાંથી જેમ ઝરણું વહેતું હોય પાણીનું, એમ જ્ઞાયક ભાવમાંથી અતિન્દ્રિય જ્ઞાનનું અમૃતરૂપી ઝરણું નિરંતર વહેતું હોય છે, નિરંતર વહેતું હોય છે, નિરંતર વહેતું હોય છે. અને એવા ઝરણારૂપી ચૈતન્ય પરમાત્મા જે છે એનો આસ્વાદ નિરંતર એને લેતા હોય છે, નિરંતર એના આસ્વાદમાં એ તરબોળ હોય છે. એ આખા અતિન્દ્રિય આનંદના રસાસ્વાદી થઈ ગયા હોય છે. એવી એક એની જે એની પરિણતિ ચાલતી હોય છે નિરંતર, વારંવાર સદુપયોગ આવ્યા કરે છે અને સદુપયોગથી ચ્યુત થઈને વિકલ્પાત્મક દશામાં આવે છે ત્યારે પણ નિરંતર પરિણતિ ચાલ્યા કરે છે. એવી એક કોઈ અલૌકિક દશા આચાર્ય ભગવાનની છે, મુનિરાજની હોય છે. અને એવી જે દશા ચાલતી દશાના કાળે સદુપયોગનો જન્મ થતો રહેતો હોય ત્યારે નિર્વિકલ્પ દશાનું પરિણમન સદુપયોગમાં ચાલતું હોય અને ત્યાંથી જ્યારે આચાર્ય ભગવાનનો ઉપયોગ ચ્યુત થાય એટલે કે ઉપયોગવાનને છોડી અને ઉપયોગ સુધી એની મર્યાદા છે ત્યાં રહેલો હોય, એવા ઉપયોગમાં કોઈ વિકલ્પને કારણે આવા શાસ્ત્રોની રચના થઈ જતી હોય છે. રચના કરતી વખતે પણ આચાર્ય ભગવાન અસંખ્ય વાર સદુપયોગમાં ડૂબી જાય છે. કેટલી વખત એને નિર્વિકલ્પ ધ્યાન જ્ઞાનનો અનુભવ થઈ જાય છે ત્યારે પણ એવી કોઈ અપૂર્વ સ્થિતિ હોય છે આચાર્ય ભગવાનની, જેને ત્રણ કસાયનો અભાવ વર્તતો હોય છે. અનંતાનુબંધી અપ્રત્યાખ્યાનાવરણી ને પ્રત્યાખ્યાનાવરણી કસાય, ચારિત્રની અપેક્ષાએ જે ત્રણ કસાય છે એ ત્રણ કસાયની એક એક ચોકડી એટલે 4 તેરીને 12 ચોકડીનો અભાવ છે. અને પ્રચુર સ્વસંવેદનની અંદરમાં ધારાવાહી લીનતા ચાલતી હોય છે. આવી કોઈ સ્થિતિમાં દરેક આચાર્યને તો શાસ્ત્રની રચનાનો વિકલ્પ પણ નથી આવતો. કોઈ આચાર્યને ક્યારેક વિકલ્પ આવે તો આવી રચના થઈ જતી હોય છે. અને એવી જે રચના થાય છે એ આપણા કોઈ એવા ભાગ્ય યોગે આપણા હાથમાં આવું શાસ્ત્ર આવી જાય છે. અને એ શાસ્ત્ર તો આવી જાય છે પણ એ શાસ્ત્રનો મર્મ બતાવનારા ગુરુ પણ આપણને મળી જાય છે. એટલે આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે કેટલી આપણા પુણ્યની અને ભાગ્યની અલૌકિક સ્થિતિ છે કે જ્યારે આવી આચાર્ય ભગવાનની સદુપયોગની પરિણતિ ચાલતી હોય, સદુપયોગથી ચ્યુત થયા હોય ને પરિણતિ ચાલતી હોય, એવા કાળના વિકલ્પાત્મક દશામાં જ્યારે એને કેવે સમયે રચના કરી હશે અને એ શાસ્ત્ર આપણા હાથમાં આવ્યું, આપણને એ સાંભળવા મળ્યું, ગુરુદેવ જેવા ગુરુ મળ્યા અને એનો મર્મ ખોલીને આપણને બતાવ્યો કે તું પરમાત્મા છો એમ નિર્ણય કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ અનુભવ કર. તારું પરમાત્મપણું ક્યાંય ચાલ્યું નથી ગયું, તારું પરમાત્મપણું તારી પાસે છે. બહારથી તને કાંઈ મળે એવું નથી, તારી પાસે બધું પડેલું છે અંદરમાં. તને તારી પ્રાપ્તિ ત્યાંથી થશે, બહારથી કાંઈ મળવાનું નથી. એવું કહેનાર પુરુષ મળ્યા આપણને. એમણે જે આ ગાથા ઉપર જે સ્પષ્ટીકરણ કર્યું, એવી જે અપૂર્વ ગાથા કે જેમાં દ્રષ્ટિનો વિષય અને જ્ઞાનનો વિષય બે એક સાથે બતાવવામાં આવ્યા છે.
દ્રષ્ટિનો વિષય તો સર્વ પર્યાય માત્રથી રહિત છે એવો એક જ્ઞાયક ભાવ છે, એ તો ખરેખર જીવોને એટલી સમજણ તો આવી ગઈ છે, પણ એ દ્રષ્ટિનો વિષય દ્રષ્ટિમાં કેવી રીતે આવે, એ દ્રષ્ટિના વિષયનું જ્ઞાનમાં વેદન કેવી રીતે આવે, એ એક પ્રયોગની અપૂર્વ વાત છે. અને એ પ્રયોગ આમાં જ્ઞાનની ચર્ચા કરતા આચાર્ય ભગવાને સ્પષ્ટ કર્યો છે અને ગુરુદેવે એનું સ્પષ્ટીકરણ અદ્ભુતથી અદ્ભુત કરેલું છે. આ ગાથાનો વિષય એવો છે કે આમાં પરથી ભેદજ્ઞાન કરી અને જ્ઞાયકમાં આવવાની ચર્ચા નથી. બરાબર સાંભળજો. પરથી સ્વનું ભેદજ્ઞાન આમાં બતાવવામાં આવેલું નથી. કર્મથી જીવ તત્વનું ભેદજ્ઞાન બતાવવામાં આવેલું નથી. રાગથી જીવનું ભેદજ્ઞાન આમાં બતાવવામાં આવેલું નથી. આ ગાથાનો વિષય કોઈ જુદા પ્રકારનો છે. આપણે સાંભળેલું હોય કે પરથી જુદો ચૈતન્ય પરમાત્મા, કર્મથી જુદો ચૈતન્ય પરમાત્મા, રાગથી જુદો ચૈતન્ય પરમાત્મા, એક સમયની પર્યાયથી જુદો ચૈતન્ય પરમાત્મા, એ પ્રકારનું ભેદ જ્ઞાન આપણા ખ્યાલમાં હોય, આપણને ખ્યાલ આવ્યો હોય. પણ અહીંયા જે ભેદ જ્ઞાનની ચર્ચા છે, એક જ જ્ઞાન છે પ્રગટ થતું. દરેક જીવ પાસે પ્રગટ રૂપ જ્ઞાન વર્તમાનમાં અત્યારે પ્રગટ છે. પ્રત્યેક સમયે દરેક જીવ પાસે પ્રગટ જ્ઞાન છે. જેમ જ્ઞાયક ભાવ જ્ઞાનથી ભરેલો છે, જ્ઞાનનો પિંડ છે, જ્ઞાનનો ગાંઠડો છે, એવી જ રીતે એ જ્ઞાયક ભાવમાંથી એક ઉત્પાદ રૂપે પ્રગટ થતું જ્ઞાન પણ પ્રત્યેક સમયે દરેક જીવ પાસે પ્રગટ રૂપ જ્ઞાન છે. જે જ્ઞાન છે પ્રગટ રૂપ જ્ઞાન, એ જ્ઞાનમાં વર્તમાનમાં દરેક જીવ પાસે જાણવાનો ઉપયોગ પ્રગટ છે. દરેક જીવ પાસે કે જેમાં નિરંતર જાણવું 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 એવો એક પ્રકાર ભજી રહ્યો છે, ચાલુ છે. કોઈ પણ પદાર્થનું જાણવું થાય તો એ જ્ઞાનમાં થાય છે. જ્ઞાન સિવાય એવો કોઈ ગુણ નથી કે કોઈ પદાર્થને જાણી શકે. જ્ઞાન સિવાય કોઈ એવો ગુણ નથી, બીજો કોઈ ગુણ કે એ ગુણ પણ પોતાને ગુણ તરીકે જાણી શકે. એક જ્ઞાન ગુણમાં જ એવું સામર્થ્ય છે, અનંત ગુણોને જાણે, અનંતી પર્યાયોને જાણે, સ્વપરને જાણે, રાગ થાય એને જાણે, મિથ્યાત્વ થાય તો પણ એને જાણે, કર્મની સ્થિતિમાં કેટલો બંધ થાય, કેટલું ઉદીર્ણા થાય, કેટલો અબાધાકાળ પાકીને ઉદયમાં આવે, એ બધું જ્ઞાન ખરેખર પોતે જ જાણે છે. એક જ્ઞાનનો પ્રગટ અંશ એવો છે કે એ પ્રગટ અંશ કેવડી ભગવાનનો એક જ્ઞાનની પર્યાયનો પ્રગટ અંશ એ લોકાલોકને જાણે છે. કેવી તાકાત છે એ અંશમાં, એ લોકાલોકને જાણે છે. એ સમયે એક જ્ઞાનનો અંશ છે, એ એક જ્ઞાનના અંશના અનંત અવિભાગ પ્રતિછેદ થાય છે. એક જ્ઞાનનો અંશ એના અનંત અવિભાગ પ્રતિછેદ, અવિભાગ પ્રતિછેદ, એક અવિભાગ પ્રતિછેદ કે જેનો હવે કોઈ ભેદ ન થઈ શકે એવા અનંત અવિભાગ પ્રતિછેદ એક જ્ઞાનના અંશના પડે છે. એવા સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં લોકાલોકનું જાણવું થાય છે. એવી એક જ્ઞાનના અંશની શક્તિ છે. એવો જ્ઞાનનો અંશ દરેક જીવ પાસે વર્તમાનમાં પ્રગટ છે. એ જ્ઞાનના ઉપયોગરૂપી અંશમાં પ્રત્યેક જીવને જાણવું પ્રગટ છે. એ પ્રગટ જાણવાનો સ્ત્રોત જે વહેતો વહેતો આવે છે એ જ્ઞાયકમાંથી પ્રવાહ રૂપે આવે છે. જ્ઞાયક પ્રવાહવાન છે. એનો વહેતો પ્રવાહ
જ્ઞાયકમાંથી પાર થતો થતો, ગુણમાંથી પાર થતો થતો, કારણ શુદ્ધ પર્યાયમાંથી પાર થતો થતો પ્રગટ ઉત્પાદ રૂપે ઉપયોગ રૂપી અંશ પ્રગટ થાય છે. આવી એક જ્ઞાનની ધારા, જ્ઞાનમય ધારા, જ્ઞાનનું પોતાનું પરિણમન સ્વતંત્રપણે અંદરથી બહાર આવવું, એવી એક જ્ઞાનની સત્તા દરેક જીવ પાસે મોજૂદ છે. આત્મા જ્ઞાનમ સ્વયં જ્ઞાનમ જ્ઞાનાત અન્યત કરોતિ કિમ. જ્ઞાન જ્ઞાન સિવાય શું કરે? જ્ઞાન કરે તો માત્ર જાણવું કરે. એવી એક સત્તા જ્ઞાનની દરેક જીવ પાસે પ્રગટ રૂપે મોજૂદ છે. એ સત્તા જ્ઞાનની પ્રગટ સત્તામાં કોઈ અશુદ્ધતા નથી. એમાં માત્ર જાણવું ચાલી રહ્યું છે. જાણવું 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 એવો એ સ્વભાવનો અંશ છે. સ્વભાવવાન છે એ જ્ઞાનરૂપ અંશી છે. અને એ અંશીનો એક સ્વાભાવિક અંશ પ્રત્યેક સમયે ઉત્પાદ રૂપે દરેક જીવને પ્રગટ છે. એવો જે જ્ઞાનનો અંશ પ્રગટ છે એને ચૈતન્ય અનુવિધાયી પરિણામ કહેવામાં આવે છે. એ પરિણામ પ્રગટ છે પ્રત્યેક જીવ પાસે. દ્રવ્ય પોતે પોતાની સત્તામાં પોતાથી જેમ પ્રગટ છે, એમ પર્યાય પોતે પોતાની સત્તામાં પોતાથી પ્રગટ છે. દ્રવ્યમાં પણ આખું અખંડપણે જ્ઞાન રહેલું છે. જ્ઞાન સિવાય અનંત ગુણો રહેલા છે એમાં. પણ જ્ઞાનની મુખ્યતા એટલા માટે છે કે જ્ઞાન અસાધારણ ગુણ છે. જ્ઞાનમાં જાણવાની શક્તિ છે. બીજા ગુણોના પરિણમનને જ્ઞાન જાણે છે. બીજા ગુણોના પરિણમનનું પ્રતિભાસન માત્ર જ્ઞાનમાં થાય છે. એટલે જ્ઞાનની સત્તા ખ્યાલમાં આવતા અનંત ગુણોની સત્તા ખ્યાલમાં આવી જાય છે. એક જ્ઞાનની સત્તાનો ખ્યાલ આવે, અનંત ગુણાત્મક આખા દ્રવ્યનો, અનંત ગુણોનો, અનંતી પર્યાયોનો ખ્યાલ એક જ્ઞાનથી આવી શકે છે. એટલે સર્વત્ર જ્ઞાનનું ચમકવું છે. એકલો જ્ઞાનનો મહિમા છે. દરેક જ્ઞાનીઓ જ્ઞાનના ગીત ગાય છે કે તું જ્ઞાન માત્ર છો, તું જ્ઞાન માત્ર છો, તું જ્ઞાન માત્ર છો, તું જ્ઞાન માત્ર છો, તું જ્ઞાનથી ભરેલો છો. જેમ નિમક હોય, નિમક તો એ ખારપથી ભરેલું હોય. એના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી તમે ગમે ત્યાં એને જોવો તો એમાં ખારપ વ્યાપેલી હોય. સાકર છે એના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી તમે એમાં જોવો તો એમાં મીઠાશ વ્યાપેલી હોય. મરચું છે એના તમે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી જોવો તો એમાં તીખાશ વ્યાપેલી હોય. એમ આત્માના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી તમે એમાં જોવો તો એમાં માત્ર જ્ઞાન વ્યાપેલું હોય. એવી એક જ્ઞાનની સત્તા, એવો એક જ્ઞાનનો અભેદ જ્ઞાયક ભાવ અને એવો એક જ્ઞાનનો ઉત્પાદ રૂપી ભેદ રૂપી ઉપયોગરૂપ ભાવ, એવી આખી બે સત્તા થઈને આખું જીવદ્રવ્ય છે. એ જીવદ્રવ્યમાં જીવ તત્વ જ્ઞાયક ભાવ છે અને ઉપયોગ રૂપી તત્વ છે, જેને જ્ઞાનની પર્યાય કહેવાય, જેને ઉપયોગ કહેવાય, જેને સ્વભાવનો અંશ કહેવાય, જેને જ્ઞાનના પરિણમન રૂપી ભાવ કહેવાય. એવો એક જ્ઞાનનો અંશ છે. એ જ્ઞાનનો અંશ પણ અત્યારે દરેક જીવો પાસે પ્રગટ રૂપ છે. એ પ્રગટ રૂપ અંશને એ ઉપયોગ રૂપી અંશ છે. એ પરિણમનથી એને જોવો તો એક ક્ષયપ સંભાવે છે અને એ અંદરથી આવતો અંશ છે એમ જોવો તો એ પર્યાર્થિક નહીંના પારિણામિક ભાવે છે. જ્ઞાયક ભાવમાંથી પ્રગટ થતો અંશ, એ જ્ઞાયક ભાવથી એ અંશને જોવો તો એ ઉત્પાદ રૂપી અંશ છે એ પર્યાર્થિક નહીંનો પારિણામિક ભાવ છે. પર્યાર્થિક નહીં એનો પારિણામિક ભાવ. પારિણામિક ભાવનો અર્થ નિરપેક્ષતા, નયનો અર્થ અંશ અને પર્યાય એટલે કે ઉત્પાદ. એવો જ્યારે તમે જ્ઞાયક ભાવથી પ્રગટ થતો અંશ એમ જ્યારે તમે એને જોવો તો એ અંશ છે એ અંશીનો અંશ છે. એ પારિણામિક ભાવનો અંશ છે. એ પારિણામિક ભાવમાંથી થતો ઉત્પાદ છે. એ ઉત્પાદને પર્યાર્થિક નયનો પારિણામિક ભાવ કહેવામાં આવે છે.
ધવલમાં આ વાત આવેલી છે. ગુરુદેવાનો આધાર પણ આપે છે. અને એ જ અંશ છે, એ પરિણમન રૂપ તમે એને જ્યારે જોવો છો તો એ જ્ઞાનનું પરિણમન જે થાય છે પ્રત્યેક સમયે, તો જ્ઞાન, દર્શન ને વીર્ય એ ત્રણેય ગુણ એવા છે કે એનું પરિણમન ક્ષયોપસમ ભાવે હોય છે. એ ક્ષયોપસમ ભાવ છે. ક્ષયોપસમ ભાવ છે. એ ઔદૈહિક ભાવે નથી. શ્રદ્ધાનું પરિણમન જે ચાલે છે એ મિથ્યાત્વ રૂપ ચાલે છે તો એ ઔદૈહિક ભાવે ચાલે છે. ચારિત્રનું પરિણમન રાગ રૂપે ચાલે છે તો એ ઔદૈહિક ભાવે ચાલે છે. જ્ઞાન, દર્શન, વીર્યનું પરિણમન ચાલે છે એ ક્ષયોપસમ ભાવે ચાલે છે. એમાં આંતરો છે. એવી એક સ્થિતિમાં જીવ ઊભો છે અત્યારે. જીવ અત્યારે એવી સ્થિતિમાં ઊભો છે. એની પાસે જ્ઞાયક ભાવ છે, એની પાસે પ્રગટ રૂપ પર્યાર્થિક નહીંનો પારિણામિક ભાવરૂપ અંશ છે જે દ્રવ્યમાંથી પ્રગટ થયો છે, અને એ થતા તેનું પરિણમન થાય છે. એવો એક ક્ષયોપસમ ભાવ છે. એક ક્ષયોપસમ ભાવની સાથે ચારિત્ર ગુણની વિપરીત પર્યાયનું પરિણમન રાગાદી ભાવરૂપ ઔદૈહિક ભાવે ચાલે છે. અને એ રાગાદી ભાવને મારું માનવાપણું જે ચાલે છે એ મિથ્યાત્વ રૂપે પણ ઔદૈહિક ભાવે ચાલે છે. આવી એક સ્થિતિ જીવની અત્યારે વર્તમાનમાં ચાલુ છે. દરેક જીવ પાસે પ્રત્યેક સમયે ત્રણ ભાવ છે. જીવના ભાવ 5. એક પરમ પારિણામિક ભાવ, એ ત્રિકાળી દ્રવ્યનો ભાવ છે. ઔદૈહિક, ઔપસમિક, ક્ષયોપસમ, ક્ષાયિક. આવા 5 ભાવ સ્વરૂપ આખો આત્મા છે. જે તત્વાત સૂત્રમાં 5 ભાવને જીવના ભાવ કીધા છે. એવો 5 ભાવવાળો આત્મા છે. એ 5 ભાવમાંથી અત્યારે જીવ પાસે 3 ભાવ મોજૂદ છે. એક ઔદૈહિક ભાવ, રાગાદી ભાવ મોજૂદ છે. એક જ્ઞાનનો પ્રગટ અંશ મોજૂદ છે, એ ક્ષયોપસમ ભાવે છે. અને એક પ્રગટ રૂપ ત્રિકાળી દ્રવ્ય અત્યારે વર્તમાનમાં મોજૂદ છે, એ પરમ પારિણામિક ભાવે છે. આવા 3 ભાવ અત્યારે જીવ પાસે વર્તમાનમાં વિદ્યમાન પ્રગટ રૂપે રહેલા છે. હવે આ બધી વસ્તુ સ્થિતિ તો પ્રત્યેક સમયે રહેલી છે. એક સમયે આવી સ્થિતિ, બીજે સમયે એવી સ્થિતિ, ત્રીજે સમયે એવી સ્થિતિ, એમ અનાદિથી પરિણમન એનું ચાલી રહ્યું છે. આવી રીતે એ પરિણમન ચાલતા 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 એને કોઈ આવી વાત એના કાને આવે છે, એની સમજણ ચાલુ થાય છે. અધ્યયન કરતા 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 એક એની વિચારની ભૂમિકા આવે છે. એ વિચારની ભૂમિકા જ્યારે આવે છે, એ વિચારની ભૂમિકામાં એનું જ્ઞાન વિચારે ચડે છે કે આ થઈ શું રહ્યું છે. હમણાં પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના પ્રવચનમાં બેનશ્રીના બોલ ચાલતા હતા. એમાં એક શ્રીમદ રાજચંદ્રજીની છેલ્લે વાત આવી. મોક્ષ માળા જે 16મે વર્ષે એમણે લખેલી, એમાં એમણે લખ્યું કે હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કે હું છું કોણ, હું છું કોણ, મારું સ્વરૂપ કેવું છે, હું ક્યાંથી થયો છું, મારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે, હું છું કોણ, મારી સ્થિતિ શું છે, મારું સ્વરૂપ કેવું છે, હું ક્યાંથી થયો છું. એવો એને એક વિચારની ભૂમિકા ચાલવા માંડે છે કે આ બધું શું થઈ રહ્યું છે. કોઈ કે આ સંસાર છે, કોઈ કે મોક્ષ માર્ગ થઈ ગયો, કોઈ કે મોક્ષરૂપ પરિણમન થઈ ગયું, કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું, આચાર્ય ભગવાનના શાસ્ત્રો છે, 6ઠું 7મું ગુણસ્થાન ચાલે છે, ચતુર્થ ગુણસ્થાનમાં મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ થાય છે, અત્યારે મિથ્યા દર્શન ચાલે છે, રાગાદીના ભાવ ચાલે છે. આ બધું છે શું? અને એ સમયે જ્ઞાયક ભાવ એવો ને એવો બચી ગયો છે. આ બધી સ્થિતિ ક્યાં ચાલે છે, શું ચાલે છે, એવો એક એના જ્ઞાનમાં એક વિચારની ભૂમિકા ચાલુ થાય છે. જે પાકો આત્માર્થી છે, જેને આત્મા સિવાય બીજું કાંઈ જોતું નથી, એની ચર્ચા ચાલે છે. જેના પરિણામમાં જેની વેદી, જે એના પરિણામરૂપી વેદી છે, એ એટલી બધી નિર્મળ થઈ ગઈ છે, એટલી બધી નિર્મળ થઈ ગઈ છે. જેમ વેદી ઉપર ભગવાનની સ્થાપના કરવામાં આવે ને, તો એ વેદી શુદ્ધિ પહેલા કરવામાં આવે. એવી રીતે આ વેદીની શુદ્ધિ એની એવી નિર્મળતા રૂપ
પરિણમવા માંડી છે એની પર્યાયો નિર્મળતા રૂપ પરિણમી છે, શુદ્ધતા રૂપ નહીં, નિર્મળતા રૂપ. કે એટલી બધી કુણાશ થઈ ગઈ છે એ પરિણામમાં, એટલી બધી રુજુતા આવી ગઈ છે, એટલો બધો એ તત્પર થયો છે પોતાના સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરવામાં, સ્વભાવને ઓળખવા માટે, સ્વભાવનું વેદન કરવા માટે એની તત્પરતા જાગૃત થઈ છે જીવની. ઓહો, મારું ચૈતન્ય તત્વ આવું છે, મારું જ્ઞાયક ભાવ આવો છે, મારો પરમ પરિણામિક ભાવ આવો છે, મારું શુદ્ધ તત્વ આવું છે, તો એ મારી પર્યાયમાં મારું આંગણું પાવન એ ક્યારે કરે મારો જ્ઞાયક ભાવ? એમ કરીને એ વિચારે ચડે છે જીવ. એ વિચાર ચાલે છે જ્ઞાનમાં. આ બધી પ્રક્રિયાઓ જે ભજે છે ને બધી જ્ઞાનમાં ભજે છે, બધું કામ જ્ઞાન કરે છે. શ્રદ્ધા તો સિક્કો મારે છે, મોરછાપ ખાલી, બીજું શ્રદ્ધાનું કાંઈ કામ નથી. શ્રદ્ધા આંધળી છે ને જ્ઞાન છે ને દેખતું છે. શ્રદ્ધા એકદમ આંધળી છે. અમારા પૂજ્ય લાલચંદભાઈ, આદરણીય લાલચંદભાઈ હતા ને, એક દ્રષ્ટાંત આપતા હતા. એટલું બધું અપૂર્વ દ્રષ્ટાંત છે કે જ્ઞાન કોને કહેવાય ને શ્રદ્ધા કોને કહેવાય, અને જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાનો સુમેળ કોને કહેવાય, અને જ્ઞાનને શ્રદ્ધા યુગપત કેવી રીતે ચાલે એનું એક લોજિક વાળું દ્રષ્ટાંત આપતા. એક આંધળો હતો અને એક હતો લંગડો. એક આંધળો અને એક લંગડો. ઘણાએ કદાચ સાંભળ્યું પણ હોય દ્રષ્ટાંત, પણ ફરી વાર સાંભળવાથી દ્રઢતા થાય. આંધળો હતો એ જોઈ નહોતો શકતો, લંગડો હતો એ ચાલી નહોતો શકતો. તો હવે કરવું શું? જ્યાં આંધળાને જવું હતું ત્યાં જ લંગડાને જવું હતું. બેયનો રાહ એક હતો, બેયનું ગંતવ્ય સ્થાન પણ એક હતું. હવે ઓલો જોઈ નથી શકતો ને આ ચાલી નથી શકતો. પછી બેએ કરી દોસ્તી. એ કે આપણે બે મિત્ર, અને આપણે જો બે મિત્ર થઈ જશું ને તો આ રસ્તો કાપતા વાર નહીં લાગે, અને આપણે જ્યાં જવું છે ને ત્યાં હમણાં આપણે પહોંચી જશું. મૈત્રી એવી કરી કે જ્યાં સુધી ગંતવ્ય સ્થાન ન આવે ત્યાં સુધી જુદા નહીં પડવાનું. ગંતવ્ય સ્થાન આવે ને ત્યારે તમે બે સ્વતંત્ર કામ કરો, પણ જ્યાં સુધી ગંતવ્ય સ્થાન ન આવે ત્યાર પહેલા જો જુદા પડી ગયા તો આપણી જગ્યાએ આપણે પહોંચી નહીં શકીએ. તો બેએ કરી દોસ્તી. આંધળાએ કીધું કે તું મારા ખભા ઉપર બેસી જા, કારણ કે તું ચાલી શકતો નથી અને હું દેખી શકતો નથી, એટલે તું ઉપર બેઠો હોઈશ તો તું મને રસ્તો બતાવજે, એટલે હું ચાલવા માંડીશ, અને તું મને રસ્તો બતાવીશ એ પ્રમાણે હું ચાલીશ. એટલે મારું ચાલવાનું કામ થશે અને તારું ઉપર બેસી અને જોવાનું કામ થશે. તો તું જાણનાર છો તો તું જાણીશ, તો તું મને કહીશ એ પ્રમાણે હું ચાલવા માંડીશ. એમ કરતા કરતા ઓલો ઉપર બેસી ગયો ખભા ઉપર. એ એને રસ્તો બતાવે છે કે તું આ બાજુ જા, આ બાજુ જા, આ બાજુ જા, આ બાજુ જા. એ પ્રમાણે એ આંધળો છે એ ચાલે છે. એ ચાલતા 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 પછી એને આ લંગડો જીવ છે એ એમ કહે છે કે બસ હવે તું ઊભો રહી જા, હવે આપણું સ્થાન આવવાની તૈયારી છે. સ્થાન આવી ગયું નથી, આવવાની તૈયારી છે. એટલે હવે તું તારી ચાલ થોડીક ધીમી કર, કારણ કે હમણાં આપણે પહોંચવાના છીએ, પહોંચશું બે સાથે જ. હવે એ ચાલતા 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 જ્યાં એના ગંતવ્ય સ્થાન પાસે પહોંચવાના છે ત્યાં બ્રેક લાગે છે. લંગડો એને કહે છે હવે તું થોભી જા, આપણું સ્થળ આવી જ ગયું છે હમણાં. આ ચર્ચા ચાલે છે શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનની મૈત્રીની. જ્ઞાન છે ઈ રસ્તો બતાવે છે, જ્ઞાન છે ઈ માર્ગમાં પ્રયાણ કરાવે છે, જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાયક સુધી લઈ જવાનું કામ કરે છે, જ્ઞાન છે એ વિચાર કરી અને નિર્ણયની ભૂમિકા સુધી જીવને પહોંચાડી દે છે. અને એ જ્યારે ત્યાં પહોંચાડે છે પછી
એ જ્ઞાન એને કહે છે કે હવે તારું સ્થળ આવી ગયું, ત્યારે શ્રદ્ધા ત્યાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે ઓલા લંગડાને એ નીચે ઉતારે છે, ત્યારે એ સમ્યક શ્રદ્ધાન થાય છે, ત્યારે સમ્યક જ્ઞાનનો એને જન્મ થાય છે. પહોંચાડનાર જ્ઞાન છે, એને બધું કાર્ય કરનાર જ્ઞાન છે, નિર્ણયની ભૂમિકા લઈ આવનાર જ્ઞાન છે, દેખતું જ્ઞાન છે. શ્રદ્ધા આંધળી છે, એ તો એને જ્યાં લઈ જાય છે ને જ્ઞાન, તે બાજુ વૈડા કરે છે. એને કાંઈ ખબર નથી મારો રસ્તો ક્યાં છે, એને કાંઈ ખબર નથી કે મારે ક્યાં જઈને અહમ કરવાનું છે, એને ખબર નથી, કારણ કે એની પાસે આંખ જ નથી. દેખતું જ્ઞાન છે, જાગતો જીવ જ્ઞાન છે, જ્ઞાયક ભાવ જ્ઞાનમય છે. એવો જે જ્ઞાનમય આત્મા, એવો જ્ઞાનનો અંશ, એવી જ્ઞાનની એક સમયની પર્યાય, એવો જ્ઞાનનો ઉપયોગ, એ ખરેખર કાર્યકારી છે. એમાં ભેદ જ્ઞાન ચાલે છે, એમાં ભેદ જ્ઞાન ચાલે છે, એમાં અભેદ તરફ એ જ્ઞાન વળી અને જ્યારે શ્રદ્ધાને વિષય સોંપે છે, ત્યારે શ્રદ્ધા મોરછાપ મારે છે કે આ જ હું છું. ત્યાં જ જ્ઞાનમાં એનું નામ ફરીને સમ્યક જ્ઞાનનો જન્મ થાય છે. એવી સ્થિતિનું વર્ણન આમાં છે. આખી પ્રોસેસ છે. આ જ્ઞાન ને શ્રદ્ધાની આવી મૈત્રી હોય છે, એ મૈત્રીપૂર્વક ચાલતા હોય છે. જ્યાં સુધી મૈત્રીપૂર્વક નથી ચાલતા ને, મૈત્રી નથી કરતા ને, ત્યાં સુધી બે પક્ષમાં છે. શ્રદ્ધાને દ્રવ્યનો પક્ષ ચાલે છે, જ્ઞાનને પર્યાયનો પક્ષ ચાલે છે. અને જ્યાં મૈત્રી ચાલવા માંડે છે, ત્યાં નિરપક્ષ થઈ જાય છે. બે નિરપક્ષ થાય છે, એને વિકલ્પ તૂટે છે. પક્ષમાં રહીએ છે, એને વિકલ્પની ઉર્ધ્વતા છે. આવી સ્થિતિ છે. શ્રદ્ધામાં વિશ્વાસ આવે છે, પ્રતીતિ આવે છે, શ્રદ્ધાન થાય છે. એવું શ્રદ્ધાન થાય છે, એનું જાણવું પાછું જ્ઞાનમાં થાય છે. શ્રદ્ધાને ખબર નથી મેં શ્રદ્ધાન કર્યું, એ જ્ઞાન જાણે છે. એવી અપૂર્વ વાત છે. અને એનો વિષય આમાં ચાલુ થાય છે. આપણે ઉપરથી લઈ છીએ ને, એ આમાં છે એ જ લેવામાં આવે છે. ગાથાનો ભાવ જ છે. આ ગાથામાં કહેવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા જે ભેદ જ્ઞાનની પ્રક્રિયા બતાવે છે ને, એ જ્ઞાનથી જ્ઞાનનું ભેદ જ્ઞાન છે. કોઈ પરથી સ્વનું ભેદ જ્ઞાન નથી, કોઈ કર્મથી સ્વનું ભેદ જ્ઞાન નથી, કોઈ રાગથી સ્વનું ભેદ જ્ઞાન નથી, એક સમયની પર્યાયથી દ્રવ્યનું ભેદ જ્ઞાન નથી. આ વિષય કોઈ જુદા પ્રકારનો છે. એક જ જ્ઞાન, એક જ જ્ઞાનમાં પરિણમન. અને એ પરિણમનમાં કયો જ્ઞાનનો તિરોભાવ અને કયા જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ. જ્ઞાન એક, એના ભાવ બે, અને એ બે ભાવમાં કયા ભાવનું પ્રગટપણું અને કયા ભાવનું આચ્છાદનપણું, ઢંકાઈ જવાપણું. એટલે જ્ઞાનમાં જ્ઞાનનું જ્ઞાનથી ભેદ જ્ઞાન. એમાં એમ કહેશે કે સામાન્ય જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ અને વિશેષ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનનો તિરોભાવ. બધું જ્ઞાનમાં ને જ્ઞાનમાં ભેદ જ્ઞાન. ક્યાંય આમાં રાગ નથી, ક્યાંય જ્ઞાયક ભાવ નથી, ક્યાંય પ્રતીતિની વાત નથી, ક્યાંય પર પદાર્થથી ખસવાની વાત નથી. આપણે જે ભૂમિકા બાંધીને કે દરેક જીવ પાસે ઉપયોગ લક્ષણ જ્ઞાનનો અંશ પ્રગટ છે, એ જ્ઞાનનો અંશ જ કાર્ય કરે છે. એ જ્ઞાનના અંશમાં જ્ઞાનથી જ્ઞાનનું ભેદ જ્ઞાન કેવી રીતે ચાલે છે, એ આ ગાથાનો વિષય છે. જ્ઞાયક ભાવ તો બતાવ્યો, અબધ સ્પષ્ટ અનન્ય નિયત અવિશેષ અસંયુક્ત 5 વિશેષણ સ્વરૂપ ભાવ આખો જ્ઞાયક છે. એની અનુભૂતિને જૈન શાસન કીધી. તો હવે અનુભૂતિને જૈન શાસન કીધું, તો એ અનુભૂતિ કેવી રીતે થાય, એ અનુભૂતિનો પ્રકાર શું, એ અનુભૂતિની પ્રોસેસ શું, એ આમાં હવે બતાવે છે. આપણે પ્રોસેસની વિધિ ઘણી લઈ લીધી, પણ છતાંય આમાંથી આપણે હવે લઈ છીએ. જો આમાં કહે છે, ટીકા છે, જે આ અબધ સ્પષ્ટ અનન્ય નિયત અવિશેષ અને અસંયુક્ત એવા 5 ભાવો સ્વરૂપ આત્માની અનુભૂતિ છે, તે નિશ્ચયથી સમસ્ત જીન શાસનની અનુભૂતિ છે. કારણ કે શ્રુત જ્ઞાન પોતે આત્મા જ છે. શ્રુત જ્ઞાન પોતે આત્મા જ છે. એટલે
કે શ્રુત જ્ઞાન આત્મસન્મુખ થઈને પરિણમ્યું, તો હવે એ શ્રુત જ્ઞાન પોતે જ આત્મા થઈ ગયો. હવે એ શ્રુત જ્ઞાન નથી. જ્ઞાન ને જ્ઞાયક એ બેનું અભેદ પરિણમન થાય ત્યારે શ્રુત જ્ઞાન એવો ભેદ નથી હોતો. ત્યાં જ્ઞાન માત્ર આત્મા જ હોય છે. ત્યાં દ્રવ્ય પર્યાયનું ભેદરૂપ કોઈ વસ્તુ સ્થિતિ હોતી નથી. અભેદ પરિણમનમાં ભેદ ભાસતો નથી. એવું શ્રુત જ્ઞાન પોતે આત્મા જ છે. તેથી જ્ઞાનની અનુભૂતિ તે જ આત્માની અનુભૂતિ છે. જ્ઞાનની અનુભૂતિ તે જ આત્માની અનુભૂતિ છે. એટલે કે શ્રુત જ્ઞાનમાં જે આત્મસન્મુખ થઈને પરિણમન થયું, તેવો જે શ્રુત જ્ઞાનમાં જ્ઞાનની અનુભૂતિ થઈ, તેને જ ખરેખર આત્માની અનુભૂતિ કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાનની અનુભૂતિ કયો કે આત્માની અનુભૂતિ કયો, એ બે એકાર્થ છે. કારણ કે ત્યાં જ્ઞાન અને જ્ઞાયકનો ભેદ વિલીન થઈ ગયો છે. માટે ત્યાં જ્ઞાનની અનુભૂતિને જ ખરેખર આત્માની અનુભૂતિ કહેવામાં આવી છે. જ્ઞાનની અનુભૂતિ તે જ આત્માની અનુભૂતિ છે. પરંતુ હવે આ ભેદ જ્ઞાનની પ્રક્રિયા ચાલુ થાય છે. પરંતુ હવે ત્યાં સામાન્ય જ્ઞાનના આવિર્ભાવ એટલે કે પ્રગટપણું અને વિશેષ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનનો તિરોભાવ, જો આમાં બે ભેદ જ્ઞાનમાં તિરોભાવ ને આવિર્ભાવ બે વસ્તુ જ્ઞાનમાં ઘટિત કરેલી છે. એક જ જ્ઞાન છે, એક જ જ્ઞાનનો અંશ છે, એક જ જ્ઞાનની પર્યાય છે. પણ એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં એક જ જ્ઞાનમાં સામાન્ય જ્ઞાન કોને કહેવું અને વિશેષ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન કોને કહેવું? સામાન્ય જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ કીધો છે, વિશેષ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનનો તિરોભાવ કીધો છે. તો આખું જે પ્રગટરૂપ જ્ઞાન જે છે એ એક જ્ઞાન સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન છે. આખું એક પ્રગટ જ્ઞાન છે. એ પ્રગટ જ્ઞાન છે એ સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન છે. એ સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાનમાં એકલા એક જ્ઞાનના પર્યાયમાં બે ભાવ પ્રત્યેક સમયે ચાલ્યા કરે છે. બે ભાવ, એક જ્ઞાનના બે ભાવ. જેમાં વાળ છે ને, વાળ, આ વાળ તમે એક વાળને છૂટો કરીને જુઓ ને તો એ વાળમાં બે છેડા છે. દેખાય નહીં આપણને, એમાં બે છેડા હોય. એમ બે મોઢાવાળા સર્પ આવતા હોય, એને બે મોઢા હોય. એમ જ્ઞાનના બે ભાવ છે. બે ભાગ નથી, બે ભાગવાળા જ્ઞાન નથી. જોકે ગુરુદેવ તો ઘણી જગ્યાએ બે ભાગ પણ કહે છે. એને એવો ચર્ચા એવી ચાલતી હોય ને ત્યારે એમ કે એક જ્ઞાનના બે ભાગ છે, એમ કહે. પણ ખરેખર એમાં એક જ્ઞાનમાં બે ભાવ છે. એનો કહેવાનો આશય ગુરુદેવનો બે ભાવ છે, એમ આશય છે કહેવાનો. તો એવું એક જ્ઞાન છે દરેક જીવ પાસે, અને એ જ્ઞાનમાં સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાનની પ્રગટતા છે. એ એક જ જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાનાકાર રૂપ પણ છે અને જ્ઞેયાકાર રૂપ પણ છે. એ એક જ જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાનમાં જ્ઞાનત્વ છે અને એ જ જ્ઞાનમાં જ્ઞેયત્વ પણ છે. એવી એક જ્ઞાનની સ્થિતિ પ્રત્યેક જીવ પાસે વર્તમાનમાં પ્રગટ રૂપે મોજૂદ છે. દરેક જીવ પાસે જ્ઞાનાકાર રૂપ જ્ઞેયાકાર છે, જ્ઞાનત્વ રૂપ જ્ઞેયત્વ છે, સ્વપર પ્રકાશકતા છે. એવી એક જ્ઞાનની સ્થિતિ અત્યારે વર્તમાનમાં પ્રત્યેક જીવ પાસે પ્રગટ રૂપ છે. એ એક જ જ્ઞાનની સ્થિતિમાં ભેદ જ્ઞાન છે, અને એમાં ને એમાં ભેદ જ્ઞાન છે, અને એમાં ને એમાં અભેદનું જ્ઞાન વર્તી જાય છે. આમાં ક્યાંય વચ્ચે રાગ નથી, ક્યાંય જ્ઞાયક ભાવે અત્યારે એને લેવાનો નથી, ક્યાંય બીજા કોઈ પદાર્થનું પરિણમન પણ નથી. એક જ્ઞાનની પર્યાય જે છે સ્વપર પ્રકાશક, એની ચર્ચા ચાલે છે. જો તમે એ જ્ઞાનની પર્યાયને જ્ઞાયકથી જોશો તો એ સાપેક્ષ થઈ જશે, અને એ જ્ઞાનની પર્યાયને પરથી જોશો તો એ સાપેક્ષ થઈ જશે. આ એક જ્ઞાનની પર્યાય નિરપેક્ષ છે, એ નિરપેક્ષ સત્તા છે. એની પ્રગટ થઈ તો એ સ્વતંત્ર પ્રગતિ છે. એને જ્ઞાયકે બહાર નથી મોકલી પર્યાયને. એ પ્રગટ એનો ઉત્પાદ સ્વતંત્ર સ્વાધીન થાય છે પ્રત્યેક સમયે, પ્રત્યેક સમયે, પ્રત્યેક સમયે. ઉત્પાદ વ્યય, ઉત્પાદ વ્યય, ઉત્પાદ વ્યય, ઉત્પાદ વ્યય પ્રત્યેક સમયે થયા કરે છે. ધ્રુવ એવો ને એવો છે. આ ધ્રુવ છે. આ ઉત્પાદ થયો, બીજે સમયે વ્યય, એ જ સમયે પાછો ઉત્પાદ,
બીજે સમયે વ્યય, એ જ સમયે પાછો ઉત્પાદ, બીજે સમયે વ્યય. આવી પ્રક્રિયા અનાદિથી ઉત્પાદ બે ધ્રુવયુક્તમ સતની પ્રત્યેક સમયે ચાલી રહી છે. પ્રત્યેક સમયે જ્ઞાન ઉત્પાદ પામે છે. અનંત ગુણની અનંત પર્યાય ઉત્પાદ પામે છે, પણ જ્ઞાનની મુખ્યતાથી ચર્ચા ચાલે છે. કારણ કે જ્ઞાનથી જ બધું ભેદ જ્ઞાન ચાલે છે, જ્ઞાનથી જ બધા પરિણમનનો ખ્યાલ આવે છે, જ્ઞાન જ સર્વત્ર ચમકે છે. એટલે જ્ઞાનથી ચર્ચા, આમાં આચાર્ય ભગવાને પણ જ્ઞાનથી લીધી છે ચર્ચા. હજી તો એ શાકના માધ્યમના દ્રષ્ટાંતથી ખૂબ સરસ રીતે, સુંદર રીતે સમજાવશે. આપણી પાસે જેટલો સમય હશે એમાં પૂરી થઈ જશે ગાથા. બહુ સુંદર ગાથા છે. એક જ પદાર્થ તમારે વિચારમાં લેવાનો છે, જ્ઞાનનો પર્યાય પ્રગટ. જ્ઞાયકની ચર્ચા આપણી થઈ ગઈ, પૂરી થઈ ગઈ ચર્ચા. હવે જ્ઞાયકને યાદ નથી કરવાનો આપણે. અત્યારે અહીંયા ભેદ જ્ઞાનની પ્રક્રિયા ચાલે છે. અભેદની ચર્ચા પૂરી થઈ ગઈ છે. અભેદ કેવો છે, અભેદમાં શું છે, અભેદ કઈ રીતે રહેલો છે, એ વાત પૂરી થઈ ગઈ છે. હવે અહીંયા એક જ જ્ઞાનની પર્યાય જે પ્રગટ છે, દરેક જીવ પાસે પ્રગટ છે. દરેક જીવને પ્રગટ રૂપ જ્ઞાન છે. કોઈ જીવ એવો નથી કે જે જીવને પ્રગટ રૂપ જ્ઞાનની સત્તા ન હોય. જીવ કયો અહીંયા જ્ઞાનની સત્તા હોય. કોઈ પણ ચાર ગતિનો કોઈ પણ જીવ લઈ લ્યો તમે, નિગોદનો જીવ લઈ લ્યો, એમાં પણ જ્ઞાનની સત્તા મોજૂદ છે. પ્રત્યેક સમય પ્રગટ 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 પ્રગટ. એ જ્ઞાનની સત્તા એ સ્વપર પ્રકાશક છે. એ જ્ઞાનાકાર રૂપ જ્ઞેયાકાર છે. એ જ્ઞાનત્વ રૂપ જ્ઞેયત્વ રૂપ રહેલી છે. એવી એક સત્તા છે. એક સત્તાના બે ભાવ છે, અને એ બે ભાવમાં આવિર્ભાવપણું ને તિરોભૂતપણું છે. એમાં આવિર્ભાવપણું શું અને તિરોભૂતપણું શું, વિશેષ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન એટલે શું, અને સામાન્ય જ્ઞાન જ્ઞાનાકાર રૂપ જ્ઞાન એટલે શું. એક જ્ઞાનાકાર જ્ઞાન, એક જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન, એક જ્ઞાનત્વ રૂપ જ્ઞાન, એક જ્ઞેયત્વ રૂપ જ્ઞાન, એક સ્વપર પ્રકાશકમાં સ્વપ્રકાશક જ્ઞાન, એક પર પ્રકાશક જ્ઞાન. આવી એક સ્થિતિ અત્યારે વર્તમાનમાં દરેક જીવ પાસે રહેલી છે, મોજૂદ છે. હવે એની ચર્ચા, પરંતુ હવે ત્યાં સામાન્ય જ્ઞાનના આવિર્ભાવ અને વિશેષ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનના તિરોભાવ. આવિર્ભાવ એટલે પ્રગટપણું, અને તિરોભાવ એટલે આચ્છાદનપણું, ઢંકાઈ જવાપણું. જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન છે ને, એનો ક્યાંય એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હોય કે સામાન્ય જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ થાય ત્યારે જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનનો નાશ થઈ જાય છે, એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હોય. પણ એ નાશ થઈ જાય છે એનો અર્થ ઢંકાઈ જાય છે, એ તિરોભૂત થઈ જાય છે, એ લબ્ધરૂપ થઈ જાય છે, એ નાશ નથી પામતું. જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન અને જ્ઞાનાકાર જ્ઞાન તો સદાય જ્ઞાનની પર્યાયમાં મોજૂદ હોય છે. કેવળ જ્ઞાનમાં પણ જ્ઞાન જ્ઞેયાકાર બને છે, નથી બનતું એવું નથી. નહીતર એમાં લોકાલોકનું જાણવું જ ન થઈ શકે. જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન ત્યાં પણ બને છે. જોકે કેવડી ભગવાનનું પ્રગટરૂપ જ્ઞાન તો એવું છે કે એ જેમ આપણે આમ આંખ દ્વારા જાણીએ છીએ ને આ બધી વસ્તુને પ્રત્યક્ષ, એમ કેવડી ભગવાનનું જ્ઞાન લોકાલોકને પ્રત્યક્ષ જાણે છે. પ્રત્યક્ષ એનું જ્ઞાનની દિવ્યતા એવી છે, એનું જ્ઞાનનું દિવ્યપણું એવું પ્રગટ થઈ ગયું છે કે એ લોકાલોકને પ્રત્યક્ષ જાણે છે, એક એક પદાર્થને પ્રત્યક્ષ જાણે છે. કારણ કે ત્યાં વિકલ્પ નથી. કોઈ પણ પદાર્થના જાણવામાં જ્ઞાનની વિકલ્પ સાથે ભેળસેળ હોય તો એ જ્ઞાન અજ્ઞાનને નામ પામે છે. પણ જ્યાં વિકલ્પ છૂટી ગયો હોય ત્યાં એ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ જાણે છે બધાને, તો દોષ નથી એમાં. વિકલ્પ બે પ્રકારના હોય. વિકલ્પ હોય ને એ બે પ્રકાર હોય. વિકલ્પના પ્રકાર બે. એક રાગાત્મક વિકલ્પ હોય અને એક જ્ઞાનાત્મક વિકલ્પ હોય. શ્રદ્ધામાં કોઈ વિકલ્પ ન હોય. શ્રદ્ધામાં તો વિપરીતતા કે અવિપરીતતા બે જ વાત હોય, અને શ્રદ્ધા છે ને દરેક જગ્યાએ 100% હોય. પરમાં અહમ કરે ને તો એ 100% પરને જ પોતાનું માનતી હોય, અને સ્વમાં અહમ કરે ને તો એ 100% પોતાને સ્વને જ પોતાનું માનતી હોય. જ્યારે જ્ઞાન ચારિત્ર એમાં બધા વિભાગ પડે. સમ્યક દર્શન પહેલાની સ્થિતિ, સમ્યક દર્શનની પછીની સ્થિતિમાં ફાંટા પડે. એમાં બે ભાવ ચાલે. એકમાં એક અંશ સમ્યક દર્શન થતા અનંત ગુણની અનંત પર્યાયનો એક અંશ દરેક પર્યાયનો શુદ્ધતારૂપ પરિણમી જાય, અને બીજો અંશ હજી અશુદ્ધતારૂપ પરિણમતો હોય. જ્યારે શ્રદ્ધામાં એવું ન હોય. એટલે જ્ઞાનની સ્થિતિ એવી છે કે એ જ્ઞેયાકાર રૂપ પ્રત્યેક સમયે રહે છે. પણ અહીંયા
જ્યારે સામાન્ય જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ થાય છે ત્યારે વિશેષ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનનો તિરોભાવ થઈ જાય છે, ઢંકાઈ જાય છે, આચ્છાદન થઈ જાય છે, ઢંકાઈ જાય છે, આચ્છાદન થઈ જાય છે, લબ્ધરૂપ થઈ જાય છે. એનો અર્થ એમ કે હોવા છતાં એના ઉપરથી લક્ષ છૂટી જાય છે. હોવા છતાં ત્યાં ઉપયોગ નથી, અત્યારે ઉપયોગ ફરી ગયો છે ત્યાંથી, એટલે એમ કહેવાય કે એ લબ્ધરૂપે છે, એટલે એમ કહેવાય કે એ ઢંકાઈ ગયું છે, એટલે એમ કહેવાય કે એ આચ્છાદન થઈ ગયું છે, એટલે એમ કહેવાય કે એ અત્યારે છે જ નહીં મારા જ્ઞાનમાં, એમ પણ કહી શકાય. એટલે ઘણીવાર એમ કે નાશ થઈ ગયો, એનો નાશ થતો નથી, કારણ કે નાશ થઈ ગયો હોય તો પછી ઉત્પન્ન ન થાય પાછું. જ્યાં પાછો વિકલ્પાત્મક દશામાં આવે છે ત્યાં તો પાછું જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન પાછું ઉદિત થાય છે, અને એ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન ચાલુ થઈ જાય છે. જ્ઞાનાકાર હોય છે એ સમયે પણ પાછું જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન થાય છે. અજ્ઞાનીની દશાનું વર્ણન જુદું, અજ્ઞાની જ્ઞાની થાય ત્યારનું વર્ણન જુદું, અને અજ્ઞાની જ્ઞાની થયા પછી નિર્વિકલ્પ દશામાંથી છૂટ્યા પછી પાછો એ સવિકલ્પમાં આવે ત્યારનું વર્ણન જુદું, અને એ સવિકલ્પમાં આવ્યા પછી વારંવાર સદુપયોગ આવે, શ્રેણી ચડીને કેવડી થાય ત્યારનું વર્ણન પણ જુદું. આ બધા સ્ટેપ છે, આ બધા પ્રકાર છે. અજ્ઞાનીની સ્થિતિનું વર્ણન ચાલતું હોય ત્યારે જ્ઞાનીની સ્થિતિની ભેળસેળ જો એમાં થઈ જાય તો ગોટો થાય. ચતુર્થ ગુણસ્થાન વર્તી જ્ઞાનીનું વર્ણન ચાલતું હોય ત્યારે અને સાતમા છઠ્ઠા ગુણસ્થાન વાળા પ્રચુર સ્વસંવેદન વાળાની સ્થિતિ જુદી હોય, અને ત્યાર પછી કેવડીની સ્થિતિ પણ જુદી હોય. જો એક અનંતાનુબંધી કસાય જાય પછી અનંતાનુબંધી ચોથે ગુણસ્થાને જાય, પછી અપ્રત્યાખ્યાના વળી, પ્રત્યાખ્યાના વળી, એટલે સંયમરૂપ ચારિત્ર આવે, પછી યથાખ્યાત ચારિત્ર આવે, અને પછી અવ્યાબાદ ચારિત્ર સિદ્ધ દશામાં આવે. એટલે એક સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર, એક સંયમરૂપ ચારિત્ર, એક યથાખ્યાત ચારિત્ર અને એક અવ્યાબાદ ચારિત્ર. આવી ભૂમિકા ચાર પ્રકારની ચાલે છે. તો દરેક સ્થિતિએ દરેક પ્રકારની જ્ઞાનમાં જે કોઈ સ્થિતિ વર્તતી હોય એનું વર્ણન યથાર્થ રૂપે આપણા ખ્યાલમાં હોવું જોઈએ. નહીતર શું થાય કે એકની ખતવણી બીજામાં થઈ જાય તો એકદમ ગોટો ઊભો થવાનો સંભવ છે. એટલે અહીંયા જે કહે છે એ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનનો તિરોભાવ કીધો છે, જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનનો નાશ નથી કીધો. જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન અત્યારે લક્ષમાં નથી, જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન અત્યારે ઉપયોગરૂપ નથી, જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન અત્યારે ઢંકાઈ ગયું છે એમ કહેવા માંગે છે. પણ એ ક્યારે ઢંકાઈ જાય, જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનનો તિરોભાવ ક્યારે થઈ જાય, કે જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનનું આચ્છાદન ક્યારે થાય, કે જ્યારે જ્ઞાનાકાર જ્ઞાનનું પ્રગટપણું થાય ત્યારે જ ખરેખર જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનનું આચ્છાદનપણું કે ઢંકાવું થઈ જાય. હવે જ્ઞાનનો પર્યાય એક છે, એ એક પર્યાય આવે છે દ્રવ્યમાંથી. એની સ્થિતિ ક્યાંથી આવે છે? દ્રવ્યમાંથી પ્રગટ થાય છે જ્ઞાન. હવે એ જ્ઞાન દ્રવ્યમાંથી આવે છે એટલે એ જ્ઞાન છે ને એ જ્ઞાનાકાર છે, એ જ્ઞાનના આકારે જ છે. દ્રવ્યમાં કોઈ જ્ઞેયો નથી, પર જ્ઞેયો કોઈ દ્રવ્યમાં નથી કે જ્ઞાન અંદરથી આવે એ જ્ઞેયાકાર થઈને આવે. એ જ્ઞાનના આકાર લઈને જ અંદરથી આવે છે, કારણ કે અંદરમાં જ્ઞાન ભરેલું છે. એટલે એ પ્રગટ થતું જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનના આકાર, એટલે કે જ્ઞાન સ્વરૂપ જ અંદરથી પ્રગટ થાય છે. એ જ્ઞાન જ અંદરથી પ્રગટ થઈને ઉત્પાદ રૂપે આવે છે, જ્ઞાન જ અંદરથી પ્રગટ થઈને ઉત્પાદ રૂપે આવે છે. એ પ્રગટ થયું જ્ઞાન જ્યાં એ ઉત્પાદ રૂપ થયું અને એ સમયે જ્યાં એનું પરિણમનનો કાળ આવ્યો એ જ સમયે એમાં જ્ઞેયાકારો બને છે, એ જ સમયે એમાં જ્ઞેયાકારો બની જાય છે. જ્ઞેયાકારો એટલે શું? કે જેવું બાહ્યમાં જ્ઞેય છે, જેવું બાહ્યમાં જ્ઞેય છે, જેમ કે આ જ્ઞેય છે ને, આ જ્ઞેય છે, તો આ જ્ઞેય છે એ શું છે? એ પર છે, અને આ જ્ઞેય છે. હવે અહીંયા જે જ્ઞાનનો ઉત્પાદ થયો છે એ જ્ઞાનનો ઉત્પાદ તો જ્ઞાનના આકાર લઈને આવ્યો છે અંદરથી, પણ એ જ્ઞાનના ઉત્પાદમાં જ્ઞાનના આકારનું જ્યાં પરિણમન થયું, ઉત્પાદ થયો ત્યાં એમાં એવા જ્ઞેયાકારો બને છે કે એ જ્ઞેયાકારો એવા છે કે આ બહારમાં જ્ઞેય છે ને એવા જ જ્ઞેયાકારો અહીંયા બને છે. એવી રચના થાય છે જ્ઞાનમાં, જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન બની જાય છે, જ્ઞાન જ્ઞેયાકાર રૂપ થઈ જાય છે. જ્ઞાન છે તો જ્ઞાનના આકારે, જ્ઞાન જ્ઞાનનો આકાર છોડતું નથી, કારણ કે અંદરથી જ્ઞાન આવ્યું છે. અને એ જ્ઞાન ક્યારેય
ખરેખર પર સાથે એકત્વ નથી થયું, આ પર સાથે ભળી નથી ગયું. માટે જ્ઞાનમાં તો જ્ઞાનનો આકાર છે, પણ એ જ્ઞાનમાંથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, જ્ઞાયકમાંથી એ જ્ઞાનના આકાર છે. એનું જ્યાં પરિણમન થયું ત્યાં એ જ સમયે એમાં જ્ઞેયાકારોની રચના થાય છે. એ જ્ઞેયાકારોની રચના કેવી છે કે જેવા બાહ્યમાં જ્ઞેયો છે ને એવી જ રચના અહીંયા જ્ઞાનમાં જ્ઞેયાકારોની થાય છે. એ જ્ઞેયાકારો જે બન્યા છે એને આની આ છે માટે અહીંયા જ્ઞેયાકાર નથી બનતા. એવા અહીંયા આ જ્ઞેય છે માટે અહીંયા એવા જ્ઞેયાકાર નથી રચાણા. આ જ્ઞેયનું નિમિત્તપણું છે માટે અહીંયા એવા જ્ઞેયાકાર નથી રચાણા. આ જ્ઞેય અહીંયા અવભાષણ થાય છે, પ્રતિભાષણ થાય છે, અહીંયા ઝલકે છે માટે અહીંયા એવા જ્ઞેયાકારો નથી રચાણા. જ્ઞેયાકારો પોતાના સ્વતંત્ર જ્ઞાનના ઉપાદાનની સ્વશક્તિરૂપ ક્ષયોપશમની યોગ્યતાથી, એના સટકારકતાથી જ ખરેખર બનેલા છે. એને આની કોઈ સાપેક્ષતા લાગુ નથી પડતી, આની કોઈ એને જરૂર લાગુ નથી પડતી, આનું કારણ પણ લાગુ નથી પડતું, આને લીધે કાંઈ અહીંયા થતું નથી. આ અહીંયા પ્રતિભાષિત થાય છે. અહીંયા સ્વચ્છતા છે. જ્ઞાન કેવું છે? સ્વચ્છ છે. અહીંયા સ્વચ્છતા છે. જેમ અરીસામાં સ્વચ્છતા હોય એમ અહીંયા સ્વચ્છતા છે. તો અરીસામાં હજારો પદાર્થ તમે એની સામે રાખો તો એ ઝળકે છે, એ ઝળકે છે. તો એ પદાર્થો ઝળકે છે કે અરીસાની સ્વચ્છતા ઝળકે છે? એ પદાર્થો ત્યાં નથી, પદાર્થો તો પદાર્થમાં છે. પદાર્થોને સંબંધ થયો નથી અરીસા જોડે. એમ આ પદાર્થ છે, આ જ્ઞેય છે, એને અહીંયા જ્ઞાનમાં જ્ઞેયાકારની રચના થવામાં કાંઈ સંબંધ થતો નથી. જેમ અરીસામાં જ્ઞેયો ઝળકે છે તો એ અરીસાની સ્વચ્છતા પ્રદર્શિત થાય છે. એ જ્ઞેયોને કારણે નથી, ત્યાં જ્ઞેયો છે માટે નથી. એનું પોતાનું સ્વતંત્ર ઉપાદાન જ એવી યોગ્યતા છે કે એવું એમાં ખરેખર એવું જ જ્ઞેયાકારપણું બની જાય છે. એમ અહીંયા પણ એવું જ જ્ઞાનાકાર રૂપ જ્ઞેયાકારપણું બને છે. પ્રત્યેક સમયે બને છે. કોઈ સમય એવો નથી કે એમાં જ્ઞાનમાં, જ્ઞાનરૂપી જ્ઞાનમાં, જ્ઞાનાકાર રૂપી જ્ઞાનમાં જ્ઞેયાકારો ન બનતા હોય. પ્રત્યેક સમયે જ્ઞેયાકારો બને છે. એટલે કોઈ એમ કે જ્ઞેયાકાર બને જ નહીં ને તો હું જ્ઞાનાકાર રહું, તો એ ભૂલ થાય છે. કોઈ એમ કે જ્ઞેયાકારોને હું ભૂસી નાખું અને ખાલી જ્ઞાન થઈ જાય, તો એ પણ ભૂલ થાય છે. કોઈ એમ કે આ પદાર્થ અહીંયા ઝળકવા જ ન જોઈએ તો જ અહીંયા જ્ઞાનાકાર થાય, તો એ પણ ભૂલ થઈ જાય છે. આ ઝળકે પણ છે, આનું જ્ઞાન પણ છે અહીંયા, પણ આ નિમિત્ત છે અને આ ઉપાદાન છે. નિમિત્તની કોઈ સાપેક્ષતા નથી ઉપાદાનને. એમ અહીંયા પદાર્થ નથી એવું પણ નથી. પદાર્થને રાખી અને અહીંયા સ્વતંત્રપણે જ્ઞેયાકાર બને છે અને એ સ્વતંત્રપણે જ્ઞેયાકારની રચના પોતાના ઉપાદાનથી થઈ છે. એમાં કેવી રીતે ભેદ જ્ઞાન કરવું એની આ ચર્ચા છે. આ જ્ઞેયો છે, જ્ઞેયોને તમે હટાવી દો કે હવે મારે ભાઈ હું આંખ બંધ કરી દઉં એટલે હું જોઈ જ ન શકું, એટલે મને વિકલ્પ ન થાય, તો એવું નથી. આંખ બંધ રાખો કે આંખ ખુલ્લી રાખો, વિકલ્પ તો અંદર ચાલે છે. ઇન્દ્રિયારે સંબંધ જ નથી વિકલ્પને. વિકલ્પ તો વિકલ્પમાં ચાલે છે. વિકલ્પ તો આત્માની એક સમયની પર્યાયમાં ચાલે છે. એને તારા આંખના જોવા કાળે કે કાનના સાંભળવાથી કાંઈ સંબંધ જ નથી વિકલ્પને. આ તો જળની પ્રક્રિયા છે. વિકલ્પ તો એની પર્યાયમાં ચાલે છે. આ જળ સાથે સંબંધ બાંધસ ઈ તો ભ્રમણા છે તારી. વિકલ્પ વિકલ્પનું કામ કરે છે, જળ જળનું કામ કરે છે, જ્ઞાન જ્ઞાનનું કામ કરે છે, અને જ્ઞાયક નિષ્ક્રિય છે. એમાં કોઈ કામ નથી. કાર્ય થાય છે એ પર્યાયમાં થાય છે, કાર્ય થાય છે એ જ્ઞાનમાં થાય છે, કાર્ય જે વિકલ્પનું થાય છે એ વિકલ્પની પર્યાયમાં થાય છે. એની સાથે કોઈ પર પદાર્થને શરીર મન વાણીને કાંઈ સંબંધ જ નથી થયો. એવી એક વ્યવસ્થા જ્ઞાનાકાર રૂપ જ્ઞેયાકાર પ્રત્યેક સમયે જ્ઞાનમાં અત્યારે રચાય છે. દરેક જીવને પ્રત્યેક સમયે રચાયા કરે છે. એ રચના ચાલી જ રહી છે અત્યારે. હવે એમાં તિરોભાવને આવિર્ભાવ કેવી રીતે કરવો એ વિષય આપણો કાલે ચાલશે. બહુ અપૂર્વ વાત છે, ખૂબ જ પ્રયોજનભૂત ચર્ચા છે અને
ખરેખર જો આ જ્ઞાનની વ્યવસ્થા આ રીતે છે એવી એની નિરપેક્ષતા ખ્યાલમાં આવી જાય, જ્ઞાનનું જ્ઞાનાકાર રૂપ જ્ઞેયાકારપણું અને સામાન્ય જ્ઞાનમાં જ્ઞાનાકારપણું, વિશેષ જ્ઞાનમાં જ્ઞેયાકારપણું કેવી રીતે ભજે છે અને એમાં આવિર્ભાવ તિરોભાવ કેવી રીતે કરવો, એટલે કેવી રીતે કરવો એટલે એમાં કર્તા બુદ્ધિથી કાંઈ કરવાનું નથી. હંમેશા એક વાત ખાસ યાદ રાખવા જેવી છે, કોઈ પણ કાર્યમાં યથાર્થ સમજણ છે ને એ જ કામ કરે છે. આ યથાર્થ સમજણનો માર્ગ છે. સમજણ જે જીવને યથાર્થ થાય છે ને એ જીવને કદી કર્તૃત્વ બુદ્ધિ થતી જ નથી. એ હંમેશા સમજણથી કાર્ય કરે છે. એ વિચારમાં સમજણ કરે છે કે અહીંયા આ સ્થિતિ ચાલે છે, અહીંયા આ સ્થિતિ ચાલે છે, આ સ્થિતિ મારી છે, આ સ્થિતિ મારા કારણે છે, આ સ્થિતિ મારા કારણે નથી. એટલે હું મારા કારણે જ્યાં નથી એનું કારણ પણ હું જો છોડી દઉં તો મારી સ્થિતિ તો જેમ છે એમ જ છે. એવો જેને સમજણપૂર્વક નિર્ણય જ્ઞાનમાં આવે છે ને એ જીવ દરેક વખતે પોતાની સમજણથી આગળ વધે છે. ક્યાંય પર્યાયને ફેરવવાનો પ્રયત્ન નથી કરતો, ક્યાંય પર્યાયને વાળવાનો પ્રયત્ન નથી કરતો. પર્યાયને જેમ છે એમ જાણે છે, ગુણને જેમ છે એમ જાણે છે, દ્રવ્યને જેમ છે એમ જાણે છે, વિકલ્પને જેમ છે એમ જાણે છે, પરપદાર્થને જેમ છે એમ જાણે છે. એ ક્યાંય છે ને લેપાતો નથી. નિર્લેપ રહીને જાણનાર રહે છે કે હું તો માત્ર જાણનાર, માત્ર જાણનાર, માત્ર જાણનાર, માત્ર જાણનાર. આ ચક્ષુ શું કરે? અનાદિકાળથી જેટલી વાર આ ચક્ષુ મળી જીવને, 5 ઇન્દ્રિય મળી, એમાં જેટલી વારથી ચક્ષુ મળી, ઇન્દ્રિયનો પ્રકાર છે ને આવી રીતે છે: સ્પર્શ, આ રસ, આ ગંધ, આ વર્ણ અને આ કર્ણ. આ 1 ઇન્દ્રિય, 2 ઇન્દ્રિય, આ 3 ઇન્દ્રિય, આ 4 ઇન્દ્રિય, આ 5 ઇન્દ્રિય અને છઠ્ઠું મન. જેટલી વાર એને આંખ મળી ને એટલી વાર આંખે કર્યું શું અત્યાર સુધી? માત્ર જોયા કર્યું ને, કાંઈ ફેરફાર તો કરી શકતી નથી. એની પાસે કરવાની શક્તિ નથી ફેરફાર. એમ આત્મામાં કાંઈ ફેરફાર કરવાની કે કાંઈ કરવાની શક્તિનો જ અભાવ છે અને જાણવાની 100% શક્તિનો સદભાવ છે. એવું આ જાણનાર તત્વ છે, જ્ઞાનમય તત્વ છે, ચૈતન્ય તત્વ છે, અખંડ તત્વ છે, શાશ્વત તત્વ છે, એકરૂપ તત્વ છે, નિત્ય નિરાવરણ તત્વ છે. એવો હું છું. આત્મા એવો છે એમ નહીં તો બીજા પદાર્થની ચર્ચા થઈ જાય. હું એવો છું, મારું સ્વરૂપ એવું છે, મારો સ્વભાવ એવો છે, મારી ચૈતન્યતા એવી ભરેલી છે. એવો જે શુદ્ધ આત્મા છે એ આવા ભેદ જ્ઞાનથી, આવા એક જ જ્ઞાનની પર્યાયમાં 2 ભાવ ચાલે છે, એમાં એક ભાવનો તિરોભાવ ને એક ભાવનો આવિર્ભાવ કરી અને જ્યાં દ્રષ્ટિ જ્ઞાયકમાં સ્થપાય છે ત્યાં ખરેખર જ્ઞાન શ્રદ્ધાની મૈત્રીપૂર્વક અનુભવની સ્થિતિ એની સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ રૂપે પરિણમી જાય છે. આવા મોક્ષ માર્ગ રૂપે પરિણમન આવા ભેદજ્ઞાનથી સર્વભવ્ય જીવોને પ્રગટ થાય એવી મંગલ ભાવના.